إذا شكرا سي ياسين. بداية مساء الخير للحضور الكريم، بداية ببدء رمضان مبارك سعيد. ماذا سنقول؟ حللتم أهلا ونزلتم سهلا، حضوركم تشريف لنا وعلينا الكرم والتكريم، ومرحبا بكم ضيوفا عندنا. فبالشاي الصحراوي، وأنتم تعلمون أننا نقاطع الحليب، فبالشاي الصحراوي والتمر المجهولي استقبلناكم، وفي منصتنا فرشنا عيوننا وقلوبنا للقياكم، فطاب لقاكم ومقامكم عندنا. نحن جد سعداء للقاء بكم مرة أخرى في أمسية ثقافية، والتي دأبت جمعيتنا على تنظيمها، وهي سنة حميدة أتمنى لها الاستمرارية والدوام. أمسية ملؤها الحب، العطاء، الإخاء وصلة الرحم، خصوصا في هذا الشهر الكريم. أمسية نتقاسم فيها المحبة أولا، ونتبادل التجارب والخبرات ثانيا. أمسية نجدد فيها اللقاء والوفاء ونكران الذات. أمسية نتجاذب فيها أطراف الحديث لتجديد أواصر الصداقة ورباط الأسرة المقدسة. نشكركم على تلبيتكم الدعوة والحضور في هذا السمر الثقافي رغم انشغالاتكم، لكنكم دأبتم على الحضور. سيؤثر هذا اللقاء الإنسان العطوف المحبوب لدى الجميع، والذي كما قال عزيز خرخاش حين تكريم هذا الشخص: أعرفه ولكن لن أذكر اسمه، فهو حديث الجميع وصديق الجميع، الإنسان الذي يتميز بنكران الذات، الذي جمعنا في فضاء نتقاسم فيه تجاربنا، إنسان تعلمنا ولا زلنا نتعلم منه الكثير، إنسان عاشرته شخصيا عن قرب، ذو القلب الكبير، متواضع، معطاء، لا يبخل بتقديم المساعدة. سأترككم معه في مداخلة حول عنوان جودة الخطاب وتأثيره الإيجابي على المتعلمين. وقبل أن أعطي الكلمة للسيد المحاضر، كإشارة فقط أريد منكم كتابة الأسئلة التي تودون طرحها حتى يتسنى لنا جميعا طرحها دفعة واحدة على أستاذنا الفاضل حتى تعم الفائدة ونربح الوقت. وشكرا لكم على تفاهمكم. بداية أتمنى من الأستاذة نعيمة بسيم، أستاذتي الفاضلة والتي تعلمت منها الكثير وأتعلم منها الكثير، وكنت أود أن أشتغل معها في نفس الأكاديمية، لكن الظروف شاءت أن نفترق، وهي الآن أتمنى أنها سوف تساعدني بجمع الأسئلة إن كانت حاضرة. وشكرا. شكرا سي قاسو. السلام عليكم. صوت مسموع؟ مسموع. اولا عواش مبروك ورمضان كريم، وشكرا اخي قسو على هذه الكلمات الجميله والطيبه من اخ وصديق عزيز. صراحه ابى الا ان يساندني في كل مشواري. صراحه يعني هذه الكلمات تجعلني احس بذلك الحظ الذي جعلني أتقاسم معك ومع الفلبيين هذا المشروع الهام والكبير الذي نحن ندافع عليه سويا، ونحن نعيش لحظات التحدي والنجاح المتواليين. أستاذ قسو، شكرا جزيلا على هذه الكلمات. أولا مداخلتي سوف تكون باللغة الفرنسية، ولكن مداخلة أو مناقشة ممكن أن تكون باللغة العربية إن شئتم. المهم أن يصل الخطاب، وهذا هو صلب موضوعنا اليوم. إذن أبدأ على بركة الله هذه المداخلة باللغة الفرنسية. Donc la qualité du langage pour une influence positive des apprenants. Dans cette présentation, je vais parler des contacts humains, et plus précisément la façon par laquelle on peut faire réussir nos contacts et sympathiser avec nos interlocuteurs pour pouvoir être acceptés et ainsi convaincre et atteindre notre objectif, lié bien sûr dans notre contexte à l'accompagnement en ligne. Je véhiculerai mes propos par des exemples concrets en vue de contextualiser les notions que je présenterai. Ces notions, ils ont une relation avec le domaine de notre intervention, et qui est la formation à distance et l'accompagnement en ligne. Donc, le titre, la qualité du langage pour une influence positive des apprenants. Comme vous allez le constater,
il y a deux parties dans le titre déjà pour analyser un petit peu le titre et pour motiver. Deux parties, la qualité du langage et l'influence positive des apprenants. Et ces deux parties que je considère problématiques. Pourquoi? La qualité du langage, toujours on se pose la question sur la façon par laquelle nous écrivons. Est-ce que nous écrivons correctement? Est-ce que nous utilisons les mots convenables? Est-ce que notre reformulation des phrases est bien faite? Voilà. Et pour la deuxième partie, l'influence positive des apprenants. Pourquoi c'est problématique? Parce que l'influence positive nécessite beaucoup de sagesse et de savoir-faire. Une influence négative, peut-être que elle est facile, mais influencer positivement nécessite ceci. Et nécessite aussi pour diminuer la résistance, les conflits, la mauvaise communication, et ceci ne peut que nous dévier de notre objectif. Donc le tuteur, dans notre contexte, est censé avoir autant de sagesse et de patience, lui permettant de gérer et surtout d'absorber la résistance de ses apprenants. Donc, et ne pas tomber dans le piège. Cette attitude doit apparaître dans notre expression. Pour éviter la résistance des apprenants, il va falloir passer par la conviction, convaincre les apprenants par une influence positive. Une pensée positive qui est derrière l'expression positive aussi permet une conviction positive et permet par la suite d'atteindre l'objectif d'apprentissage. Par contre, une pensée négative qui, derrière une expression négative, permet d'avoir ou bien fait naître une résistance chez nos apprenants avec une influence négative et ceci va mener nulle part. Donc nous avons intérêt à prononcer un langage positif ou bien un discours positif pour pouvoir atteindre les objectifs. L'usage du langage positif permet de se sentir plus heureux et épanoui. Castellanos, qui a beaucoup travaillé sur le langage positif, a dit « Le temps de réaction du cerveau s'active en s'écoutant des mots positifs. » Alors ceci, bien sûr, nous renvoie vers le domaine de la psychologie, car cette prédilection pour agir positivement est purement psychologique. Donc, allons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Cette personne qui, d'après Freud, se compose du conscient et de l'inconscient. Freud considère que la personne comme un iceberg. Il y a une toute petite partie de l'inconscient et une grande partie de l'inconscient. Alors, le conscient, c'est la partie visible qui est contrôlée et qui représente 10% de la personnalité, et la partie invisible qui n'est pas contrôlée et qui est cachée, toujours invisible, cachée, et qui représente 90%. Alors, toutes les réactions involontaires, les sentiments, les émotions sont là. Alors, qui est le plus fort? D'après ce que vous voyez, donc, le plus fort, c'est l'inconscient qui détient la grande partie, 90%. Alors, là, je dois dire que une personne qui est représentée comme un iceberg, si par exemple je veux sympathiser avec une personne, je dois sympathiser avec son inconscient parce que c'est l'inconscient qui le gère. Alors, je m'entends bien avec un ami, et il m'accepte car son inconscient m'accepte. L'inconscient est cette voix qui est derrière tout comportement. Et la question qui se pose ici, est-ce que mon conscient peut contrôler mon inconscient? Sont-ils en harmonie? Je fais référence aux travaux de Erikson. Je disais les travaux de
Milton Erickson en 1940, qui fait une révolution dans le monde de la psychothérapie. Donc, pour lui, il considère que l'inconscient n'est pas seulement la source du conflit, n'est pas toujours une source de conflit, est un réservoir de solutions. Donc, c'est très important pour ce psychiatre. Il considère que pour accéder à un stock de ressources et de capacités qui sont oubliées dans cette partie-là, il va falloir contourner les résistances par la modification de l'état de conscience. Ça veut dire qu'on peut faire de la résistance qui est dans l'inconscient d'une personne une source de production et de motivation. Et c'est là le défi, notre défi avec une personne. Comment changer, contourner son inconscient pour pouvoir être accepté et pour pouvoir le convaincre. Maintenant, une personne triste, d'une cause ou d'une autre. Triste parce qu'il a eu un accident de voiture, par exemple. Cette personne ne va pas cesser de penser à ce problème tout le temps, car l'inconscient, quand il se focalise sur quelque chose, il serait difficile de le contourner. Là je dois dire qu'un entraînement sérieux doit s'effectuer sur l'inconscient pour pouvoir nourrir par des principes ou des pensées positives. Cela réduira bien sûr l'impact du problème. Donc, il y a une nécessité d'aller vers le positif, non seulement pour améliorer notre vie, mais parce que c'est le seul chemin que nous avons devant nous. Nous n'avons pas le choix. Alors, il faut absolument comprendre que c'est l'inconscient qui est derrière tout. Donc, il faut s'y intéresser. D'autre part, quand tellement l'inconscient se focalise sur quelque chose, elle devient une réalité. C'est étrange. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je ne sais pas, vous avez certainement entendu parler de cette loi de l'attraction dans le domaine du développement personnel. Et il consiste à dire que chacun aboutit à ce qu'il pense. Je pense au mal, je l'aurai. Et si je pense au bien, aussi je l'aurai. C'est étrange, je vais vous raconter mon expérience avec des personnes qui demandent des attestations. Une fois, vous savez, la procédure, une fois les bénéficiaires payent la cotisation, ils demandent l'attestation, alors on envoie les attestations par poste. Et une fois, une personne m'a téléphoné, il m'a dit combien prend l'attestation pour arriver à, je ne sais pas là où il habitait, je ne me rappelle plus, mais il m'a dit combien de temps fait l'attestation pour arriver. Il était tellement anxieux, il était tellement inquiet du retard. Alors je lui ai dit, d'habitude l'attestation fait 3 jours, 7 jours, maximum 10 jours. Pour lui, il m'a dit, je crains que l'attestation fera de retard. Je lui ai dit, espérons-le bien. C'était étrange, après 10 jours, il m'a téléphoné, il m'a dit, je n'ai pas encore reçu mon attestation. Donc il y a quelque chose caché qui gère tout ceci, mais qui n'est pas démontré, bien sûr. Le fait de dire « je n'ai pas de chance » ne nous donne pas la chance. Et comment vous expliquer, des fois, quand on est pressé, on ne trouve pas un taxi. Des fois, je viens avec l'idée que je trouverai la queue dans un bureau, et comme par hasard, je la trouve encore pire que je l'ai imaginé. Donc là, par exemple, autre exemple, une personne qui dit « je ne voudrais pas que tel problème m'arrive », étrangement, il finit par lui arriver. Pourquoi? C'est étrange, c'est mystérieux, mais tellement son attention est portée dessus, il finit par devenir une réalité. Ce que je dis n'est pas démontré scientifiquement, mais c'est une hypothèse qui a été plus ou moins constatée, vérifiée. Il s'agit d'un ensemble d'expériences considérées vraies par la majorité. Déjà, notre culture se penche malheureusement au pessimiste et au négatif. C'est vrai,
il nous faut plus d'efforts. Un adage, c'est quoi l'adage? Ou bien le qawl al-ma'sour, ou les préceptes. C'est une énonciation ou une directive morale, mais le problème c'est que la plupart des cas, cet adage est un caractère pessimiste. Donc, le négatif existe dans notre société, dans notre culture, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, acceptons-nous de rester toujours pris par cette pensée négative et qui va sans doute influencer notre expression et notre façon d'agir surtout. Penser tellement au problème nous laisse emprisonnés à l'intérieur de ce problème. Par contre, il nous faut sortir du problème et penser aux solutions. Nous pouvons nous sentir dévastés ou découragés car les problèmes peuvent nous sembler insolubles, par exemple. Mais en changeant notre façon de percevoir les choses, nous pourrons aboutir aux solutions. Tout ça, c'est juste pour un petit peu vous faire passer un message qui consiste à mieux positiver nos idées pour se pencher vers la réussite. Entre l'échec et la réussite, il y a notre façon de voir, notre perception et notre capacité de raisonner. Maintenant, passons aux exemples et au concret, si vous voulez dire. Regardez ces trois phrases que j'ai écrites ici. Ne pensez pas à la guerre. Ne vous inquiétez pas, pas de problème. On fait un exemple. Ne pensez pas à la guerre. Alors maintenant, vous, que vous êtes présents aujourd'hui, je vous dis, ne pensez pas à la guerre. Est-ce que j'ai pu vous priver de penser à la guerre? Quand je vous dis ne pensez pas à la guerre, vous allez inconsciemment penser à la guerre. Parce que l'inconscient s'intéresse au mot guerre. Même si la phrase vous dit ne pensez pas à la guerre. Le contexte de la phrase dit qu'il ne faut pas penser à la guerre, mais le mot guerre, puisqu'il est présent, c'est un mot négatif que l'inconscient absorbe et que l'inconscient ne peut pas s'en passer. Alors, quand je vous dis ne pensez pas à la guerre, automatiquement vous allez penser à la guerre, sans pouvoir contrôler. Quand j'ai dit au début, l'inconscient n'est pas contrôlé. C'est le conscient qui contrôle, mais l'inconscient n'est pas contrôlé. On ne peut pas contrôler notre inconscient. Soyez vigilants maintenant, je vous donne un autre exemple. Ne pensez pas au train. Est-ce que vous n'avez pas pensé au train? Donc, sans vous rendre compte, vous allez penser au train. Parce que c'est l'inconscient, c'est votre inconscient qui gère. Dans des cas, vous ne pouvez pas gérer votre inconscient. Si je vous dis la même chose, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Inquiéter attire l'objet de l'inquiétude. Donc, le mot, c'est le mot. L'inconscient absorbe le mot. L'inconscient, il interagit avec les mots et non pas avec les phrases. Même si je vous dis, ne vous inquiétez pas, il y a le mot inquiéter qui met l'inconscient dans l'inquiétude. Et quand je dis pas de problème veut dire il y a un problème. Même si votre inconscient votre conscient est conscient, je parle d'une manière un peu philosophique, mais pas de problème si vous êtes conscient. Donc, il n'y a pas de problème. Mais l'inconscient ne comprend pas la même chose. L'inconscient comprend qu'il y a un problème. Donc, pour un peu gérer tout ça, donc au lieu de dire ne pensez pas à la guerre, dire pensez à la paix. Le mot paix, c'est un mot positif. Donc, vous voyez, au lieu d'utiliser la guerre, utilisez la paix, mais ils ont la même signification. Ne vous inquiétez pas. Au lieu de dire à une personne, ne vous inquiétez pas. Des fois, quand je dis à la personne, ne vous inquiétez pas, il commence à s'inquiéter, il s'inquiète. Et je lui dis, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas et rassurez-vous, ils ont la même signification. C'est mieux d'utiliser rassurez-vous. Pas de problème. Quand une personne me dit merci, je lui dis pas de problème. Au lieu de dire pas de problème, je lui dis avec plaisir. Vous voyez, c'est de positiver le langage. Et pour ne pas tomber dans un
un cliché, bien une erreur de considérer que le langage négatif, lorsqu'il y a la négation. Pas du tout. On parle du langage négatif lorsqu'il y a les mots négatifs, et non pas la structure de la phrase. Je vous donne un exemple. Je suis fâché. C'est un langage négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot fâché. Vous avez une mauvaise note. Mauvaise. Il y a le négatif. L'exercice est difficile. Difficile aussi, c'est négatif. Pour positiver le langage, je dirais, au lieu de dire je ne suis pas fâché, je suis fâché, je dirais je ne suis pas bien. Et, regardez ici, j'ai utilisé la négation, mais j'ai gardé le langage positif. Donc le langage positif, même si j'utilise la négation, elle est là. Je ne suis pas bien. Au lieu de dire vous avez une mauvaise note, votre note n'est pas bonne. Donc toujours les mots qui sont positifs. L'exercice est difficile, l'exercice n'est pas facile. Donc c'est un art d'utiliser les mots positifs. Alors, les mots sont importants, non pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils véhiculent comme concept et comme idée. Ils veulent faire naître des émotions autant chez celui qui les prononce que chez celui qui les entend. Alors, passons à autre chose. Maintenant, je vais vous présenter des exemples, des structures de phrases qui ont un caractère négatif. Et nous allons essayer ensemble de les corriger d'une manière à pouvoir, je sais pas le mot déclenche les chaînes, oui. Oui, effectivement, le mot déclenche les chaînes. Il a écrit ce mot-là sur le chat. Bref, donc je continue. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Moi, je vois que c'est une réplique qui est négative. Ce que je propose, j'essaye de trouver la solution. Donc, comme je vous ai dit, ne pas être emprisonné dans le problème. Ne pas penser au problème. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Au lieu de dire ça, dire j'essaye de trouver la solution. Donc, je me penche vers la solution. C'est la positivité. Vous devez nous écrire pour plus d'informations. Vous devez. Là, quand vous dites vous devez, il y a une obligation et ça ne se fait pas quand on veut sympathiser avec une personne et quand on veut convaincre une personne. Vous devez nous écrire pour plus d'informations. Au lieu de dire ça, vous pouvez, c'est juste un changement de verbe qui va changer tout. Oui, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Son inconscient, ici on est en train de gérer l'inconscient. Une autre, consultez notre site web. Voilà. Si je veux que les personnes regardent ou bien consultent notre site web. Au lieu de donner des ordres, évitez toujours de donner des ordres et dire notre site contient beaucoup d'informations utiles. Donc vous voyez, on se penche vers la conviction, vers la sympathie. Vous voyez. Dernière phrase, toujours tu commets la même erreur. On ne fait pas attention aux mots des fois. Toujours tu commets la même erreur, ça veut dire tu vas rester toujours en train de commettre des erreurs. Toujours fait une allusion à l'éternité. Quand on prononce toujours, ça veut dire que c'est l'éternité. Toujours il va continuer à commettre des erreurs. Mais au lieu d'utiliser toujours, on utilise le mot souvent. Souvent, tu commets, oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici, tu n'arrives pas à trouver la solution ou bien tu commets les mêmes erreurs. Donc, juste ici, excusez-moi, j'ai commis une erreur. Donc, changez le mot toujours par souvent. Alors, pour passer un petit peu au langage positif. Maintenant, je vais vous proposer des exemples de messages sur la plateforme. Comme j'ai dit au début, je vais contextualiser les concepts du langage positif. Un tuteur écrit à un responsable de cours. Le tuteur écrit un message à un responsable de cours. J'ai un grand problème. Vous n'avez pas affiché le cours de l'unité.
veuillez faire le nécessaire. Il paraît que le message est très normal, donc c'est un tuteur qui écrit au responsable de formation, pour informer que le cours n'est pas affiché, mais il y a des coquilles, des coquilles qui ont une relation avec le langage négatif. J'ai un grand problème, au lieu de citer le problème, parce que le problème, comme j'ai déjà dit, le problème fait référence dans l'inconscient au problème. Toujours il y a un problème, donc il faut éviter de citer des mots négatifs. J'ai un grand problème. Vous n'avez pas affiché le cours de l'unité. Qui vous a dit que... Déjà, c'est une accusation. Vous n'avez pas. Donc, c'est le tuteur qui accuse le responsable. Est-ce que, à votre avis, le responsable, dans son inconscient, il va accepter d'être accusé? Peut-être que le cours n'est pas affiché, c'est pas la faute du responsable, c'est la machine, ou bien c'est autre chose, ou bien c'est aussi le tuteur qui ne voit pas le cours. Merci, merci. Donc, j'ai dit, j'ai mis en jaune là où il y a des coquilles. J'ai un grand problème. Et il y a le problème dont vous n'avez pas affiché le cours. Et aussi dans veuillez. Quand on utilise veuillez, vraiment l'usage de veuillez n'est pas à sa place. Veuillez faire le nécessaire. Veuillez, on le prononce lorsqu'il y a un ordre, lorsqu'on va donner quelque chose en contrepartie. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis une société, il y a quelqu'un qui va postuler à ma société, il m'a envoyé son CV, une demande. Je lui écris un message, je peux lui dire, veuillez remplir le formulaire. Je peux lui écrire comme ça, parce que je suis la société qui va l'embaucher et il est obligé de remplir le formulaire, parce qu'il est obligé. Veuillez remplir le formulaire. Alors, mais dans ce cas, ici, ce n'est pas le cas. Ici, il faut utiliser prière de m'aider. Prière. Ici, veuillez donne l'impression d'un ordre, mais prière, c'est comme si je demande à une personne. Donc, ce n'est pas le cas ici. Au lieu d'utiliser j'ai un grand problème, je ne vois pas le cours de l'unité. Tout simplement, je ne vois pas le cours. Moi, je ne vois. Toujours, je pars d'une manière objective et non pas d'une manière subjective. Regardez dans le premier message, c'est la subjectivité. Il y a un grand problème, vous n'avez pas affiché le cours. Accusation, subjectivité. Mais le message que je propose ici, je ne vois pas le cours de l'unité. Je ne le vois pas. Peut-être que c'est à cause de vous, ou de moi, ou de la machine. En tout cas, pour être objectif, je dis, je ne vois pas le cours de l'unité 1. Prière de m'aider. Un autre exemple. Un tuteur écrit à son apprenant. Je vous signale que vous n'avez pas déposé votre devoir. Nous sommes heureux de vous informer que vous n'avez pas validé cette semaine. Je vous signale, c'est un discours régi, administratif, qui est de l'autorité. Que vous n'avez pas, donc l'autorité, l'accusation, n'avez pas déposé votre devoir. Nous sommes au regret de vous informer que vous n'avez pas validé votre... Donc, vous n'avez... Alors, imaginez l'impact de ce message sur un apprenant. Des fois, on ne fait pas attention. C'est vrai, ça paraît naturel. Mais chez l'inconscient de la personne, alors, il fait l'affaire. Alors, je propose ici un message très simple. Votre projet n'a pas été validé suite au non-dépôt de votre projet n'a pas été validé. C'est qui n'a pas... Donc, la phrase est mise à la voix passive. Votre projet n'a pas été... Pourquoi? Suite au non-dépôt. Je ne dis pas, c'est vous qui n'avez pas déposé le devoir, au non-dépôt. Comme ça, je crois que comme ça, on peut convaincre la personne. Donc, convaincre la personne de son erreur qu'il a commis d'une manière polie et positive. Donc, un autre message, le message numéro 3, un responsable répond à un apprenant. Nous avons désactivé votre compte car vous étiez absent depuis une semaine de formation. Toujours, il y a un problème. Nous avons désactivé. Comme si c'est de l'autorité. Donc, comment il va vous voir cette personne à qui vous dites nous avons désactivé votre compte?
Même si vous avez le droit de désactiver son compte, il ne faut pas le dire. Vous étiez absent depuis une semaine de formation. Comme vous constatez, absent, c'est négatif. Donc, ce que je propose, votre compte a été désactivé. Toujours utiliser la voie passive. Le compte a été désactivé, c'est nous. Oui, c'est vrai. Le compte qui se désactive, c'est nous qui le désactive, c'est vrai. Mais on ne dit pas. On ne le dit pas. On dit que votre compte a été désactivé. C'est comme si c'est machinal, c'est la loi, donc il va pouvoir accepter. Mais quand vous dites nous avons, donc il y a une différence. Au niveau psychologique, il y a une différence sur l'inconscient. Votre compte a été désactivé suite à une absence d'une semaine de formation. C'est-à-dire vous étiez absent. Je peux y corriger et dire suite à la non-présence. Ce n'est pas une absence, à la non-présence pour utiliser le langage positif. Donc vous voyez, il y a des nuances de positif. Message autre numéro 4, un message à ses apprenants. Je tiens à vous rappeler qu'aucun rendu ne sera accepté hors délai de dépôt. Merci de votre compréhension. Je tiens, c'est un message archaïque, un message rigide, autoritaire. Je tiens à vous rappeler qu'un rendu ne sera pas accepté hors de délai de dépôt. Merci de votre compréhension. Franchement, toujours l'usage de merci de votre compréhension. Est-ce que je dis merci de votre compréhension ou merci pour votre compréhension? Il y a une différence. Et des fois, on utilise toujours la phrase et on ne pense pas à son usage idéal. Est-ce qu'on utilise de ou pour? Dans ce cas, on va utiliser pour votre compréhension. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, au lieu de dire je tiens à vous rappeler, je vous rappelle. Pourquoi je tiens? Je tiens. Ça veut dire pourquoi je tiens. Je vous rappelle qu'aucun rendu ne sera accepté hors du délai. C'est acceptable du dépôt. Merci pour votre. Parce que la compréhension viendra après mon message. Pour, ça veut dire après. De, c'est. Par exemple, quand je finirai ma présentation, je vais dire merci pour votre attention ou bien merci de votre attention. Je vais dire merci de votre attention parce que j'ai déjà présenté et vous avez fait attention, donc je vais dire merci de votre attention. Mais quelque chose qui viendra dans le futur, je vais dire merci pour. Parce que quand je vais lui écrire, je vais lui dire merci pour votre compréhension. Ça veut dire que votre compréhension viendra par la suite. Un autre message 5, un message du tuteur. Bonjour monsieur Ali, ne t'inquiète pas, tu dois seulement maîtriser un logiciel de carte conceptuelle comme FreeMind, Mind Mapping, etc. pour pouvoir s'inspirer de ce modèle. Là, j'ai mis quelques problèmes qui n'ont pas une relation avec automatiquement avec le langage positif. Comment on appelle la typographie. Bonjour monsieur Ali. Alors là, monsieur, pourquoi nous avons mis un point après MR? C'est faux. Il ne faut pas mettre un point ici. Je vous explique pourquoi. T'inquiète pas. Donc là, j'ai pas mentionné, ne t'inquiète pas, il y a un problème, t'inquiétez. Tu dois seulement maîtriser un logiciel de carte conceptuelle comme FreeMind, Mind Mapping, etc. Vous avez mis les 3 points plus la virgule pour pouvoir s'inspirer de ce modèle. Donc, voici la correction et je vais vous montrer. Bonjour monsieur, alors je mets M point et non pas MR point. Alors, c'est quoi la règle? Quand, par exemple, monsieur, on écrit M majuscule avec le R, le dernier mot, donc monsieur R, quand on met le premier mot avec le dernier mot, on ne met pas un point. Parce que il y a le premier et le dernier. Et quand on ne met pas R, on met le point. Monsieur M avec point. C'est là où on met le point parce qu'on n'a pas mis la dernière lettre. Excusez-moi, la dernière lettre et non pas le mot. Donc quand il y a la première et la dernière lettre, on met pas point. La même chose que mademoiselle, on ne met pas point. Madame, quand on écrit madame avec M, M-E, on ne met pas point. Donc on met le point lorsqu'on met un seul, donc lorsqu'on met la première lettre.
Au lieu de dire ne t'inquiète pas, rassure-toi, ce que j'ai changé, pour rassure-toi, pour pouvoir t'inspirer. Il y a un problème ici, pour pouvoir s'inspirer. Pour pouvoir s'inspirer. Quand on met les verbes pronominaux, donc ils sont à l'infinitif, même s'ils sont à l'infinitif, on garde le pronominal t'inspirer. On ne dit pas s'inspirer pour pouvoir s'inspirer. Pour pouvoir t'inspirer, on s'adresse à la personne. Pour pouvoir t'inspirer de ce modèle, tu devras maîtriser un logiciel de cas conceptuel confirmé, etc. Des 3 points. Donc, il y a après. Donc voilà, le message 6, j'ai un problème pour afficher les cours de cette semaine, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Donc là, il y a le doute déjà, il y a un problème, c'est un mot qui est négatif. Il y a, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. C'est une traduction d'une culture un peu négative. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, comme si vous doutez à la personne. Donc, il ne faut pas douter. Je vois que vous êtes en train d'écrire sur le chat et j'arrive pas à faire ma présentation et en même temps me focaliser sur ce que vous êtes en train d'écrire. En bref, je ne sais pas si vous pouvez, sur Casso, après faire une synthèse du chat, comme ça je peux, ou bien je vous laisse bien sûr interagir entre vous pour bien sûr enrichir le débat. Je disais, nous avons un problème, bien sûr il faut éviter le mot problème toujours pour afficher les cours de cette semaine. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, là il y a un problème. Donc je ne sais pas si vous pouvez m'aider ou non. Au lieu de dire ça, nous avons un défi. Au lieu de dire un problème, un défi pour afficher les cours de cette semaine. Voyons si nous pouvons le résoudre ensemble. C'est la culture anglophone, malheureusement. Donc, essayons dans le langage positif d'utiliser toujours le nous. Toujours je suis avec la personne avec qui je parle. Dernier message, vous avez dit dans votre message que je ne vous ai pas donné la note convenable. Un tuteur qui a répondu à un apprenant qui réclame les notes. Il y a plusieurs cas comme ça. N'oubliez pas que nous adoptons une grille d'évaluation. Voilà. Donc, vous avez dit dans votre message que je ne vous ai pas donné la note convenable. Vous avez dit dans votre message que je ne vous ai pas donné la note convenable. N'oubliez pas, n'oubliez pas que nous adoptons une grille d'évaluation. Ce que je propose, votre message témoigne. Il faut éviter le jugement de valeur, le jugement des personnes. Vous avez dit. Au lieu de dire vous, au lieu de parler de la personne, parlez du contenu. Votre message dit, votre message témoigne. Les gens intellectuels font l'échange des idées et non pas les personnes. Ils interagissent selon un principe d'idées. Donc on n'est pas là pour interagir d'une manière subjective, un jugement de valeur. Vous, non. Il faut toujours parler du message. Votre message témoigne que la note n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. Pourtant, les critères d'évaluation ont été soigneusement respectés. Toujours on utilise la voix passive et ne pas, je sais pas, torturer les personnes pour dire n'oubliez pas, n'oubliez pas. Ça veut dire, c'est un langage un peu qui va créer la résistance chez nos interlocuteurs et il faut éviter d'utiliser ces termes-là. Maintenant, pour un petit peu un récap, ce qu'il faut éviter. Il faut éviter la négation. Le discours rigide administratif, il est annoté. Le jeu, lorsqu'il s'agit d'une sanction. Lorsqu'il s'agit d'une sanction, cachez-vous. Vous êtes des tuteurs, il faut se cacher, il faut s'effacer. Il faut s'effacer. Ne pas parler de jeu. Je vous ai désactivé votre compte, ça veut dire que je suis le coupable. C'est moi qui vous a fait ça. Mais lorsqu'il s'agit d'une récompense ou de quelque chose qui est positif, vous pouvez utiliser le je ou le nous. Mais lorsqu'il s'agit d'une sanction, c'est mieux de ne pas utiliser le je parce que la personne va lier le je avec la sanction. Donc toujours vous êtes la personne qui l'a sanctionné. Et en réalité, c'est pas vous ce n'est pas vous
qu'il avait sanctionné. C'est le système. Alors, évitez le vous lorsqu'il s'agit des ordres. La connotation négative, problème, oublié, donc toutes ces connotations, les mots négatifs, il faut les éviter. Le langage de domination, je vous rappelle, je vous signale, demandez merci de, comme j'ai dit tout à l'heure, veuillez, et merci de. Merci de, il a un aspect d'ordre. S'il vous plaît aussi. Lorsqu'on ne veut pas donner un ordre, on utilise prière ou je vous prie de. Et aussi éviter l'accusation, accuser une personne. Toujours, on n'accuse pas les personnes. Alors, ce qu'il faut utiliser, la forme affirmative, l'impératif neutre, si on peut dire, la voix passive, les termes à connotation positive, les expressions de reconnaissance, de valorisation et d'optimisme. Les règles de base. Des personnalités difficiles. Donc, je disais, je vais parler maintenant de la gestion des personnalités difficiles. Il y a des personnalités difficiles, bien sûr, on doit savoir il y a plusieurs types de personnalités difficiles. Comment se comporter face à cette personne-là. Les règles de base, d'abord, il faut l'accepter. Il faut accepter cette personne comme elle est, accepter ses attitudes, ses comportements. Et rester vigilant par rapport aux problèmes qui peuvent surgir. Il faut faire face à cette personne. Il ne faut pas le rejeter parce que le rejet ne fait que aggraver les choses. Il faut adapter votre comportement avec les situations difficiles et éviter de réagir sous le coup de colère. La colère est toujours néfaste et il faut toujours, quand on veut résoudre une situation, déjà un problème, je ne veux pas dire un problème, quand on veut réaliser un défi pour être positif, il faut éviter les impulsions de colère. Alors, je vous présente quelques types de personnalités difficiles. Il y a beaucoup de personnalités difficiles, mais ce que j'ai essayé de, c'est juste pour avoir une idée sur quelques personnalités. Tout d'abord, l'anxieux, al-qaliq. L'anxieux, il a toujours le sentiment de peur, de ne pas faire quelque chose correctement. Il a toujours ce sentiment d'inconfort. Toujours, il pense beaucoup à faire des choses correctement. Deuxièmement, l'obsessionnel, ou al-mahwous, l'obsessionnel. L'obsessionnel, peut-être que c'est un niveau plus élevé que l'anxieux, parce que le mahwous, l'obsessionnel, est très attaché à l'ordre et la perfection. Il faut toujours être perfectionniste, c'est un perfectionniste. Le dépressif, c'est une personne, al-mukta'ib. Rien ne lui semble agréable. Donc, il pense toujours aux difficultés, il est toujours emprisonné, comme nous avons déjà dit, dans le problème. L'histrionique, ou hystérique, l'hystérie. L'hystérique, il prend des hauts et des bas. Des fois, il a des gestes incontrôlables. Il a une instabilité émotionnelle. Donc, il cherche à séduire et à attirer. Des fois, il vous idéalise, et des fois, le contraire. Oui, impulsif, angoissé par la perte de son image. Alors, le bordeline, il s'intéresse à l'image de soi. Il fait attention aux relations interpersonnelles. Il ne veut pas rentrer dans des relations sociales. Donc là, et ses apprenants vont ne pas interagir dans le forum, donc il se sauve quand il y a un travail de groupe, donc il ne veut pas travailler avec le groupe parce qu'il prend des réserves par rapport aux autres. Alors, le dépendant, c'est une personne qui n'a pas confiance en soi, tout simplement, il dépend de l'autre. Le narcissique, vous connaissez Narcisse, il fait référence à Narcisse. C'est une personne dans la légende donc c'est très ancien, je ne sais pas, une personne qui est tombée amoureux de son image dans une flaque d'eau. Donc c'est une personne qui admire soi-même et qui aime soi-même, donc c'est le narcissique.
narcissi, narcissi. Dernièrement, le schizoïde. Ce type de personnalité a un caractère difficile qui ne s'entend pas avec les autres. Il a un caractère difficile. Peut-être que la différence entre le schizoïde et le borderline, c'est que le schizoïde a des problèmes à nouer des liens sociaux. Mais le borderline, c'est une personne qui a des réserves, mais qui peut être, qui peut travailler dans un groupe, mais qui a des réserves. Alors maintenant que je vous ai présenté maintenant des exemples, je vais passer par quelques petits exemples et présenter concrètement comment pouvons-nous nous comporter avec ce type de personnalité. L'anxieux, il est hyper vigilant. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il a besoin de quoi? Il a besoin d'être rassuré, tout simplement. Une personne anxieuse a besoin d'être rassurée. Si on met ça dans notre tête, on va pouvoir le gérer. Il faut le rassurer. Alors, je vous donne un exemple. Un apprenant qui inquiète de ne pas pouvoir rendre un bon travail, il vous dit que cette semaine, il a du mal à comprendre le cours. Qu'est-ce que vous devez lui faire? Ce que je propose, dites-lui que le devoir est à la portée. Vous le rassurez. Et qu'il peut rendre à temps s'il s'organise bien. Et que dans les pires des cas, il peut rattraper dans les prochains rendus. Donc, il n'y a pas de quoi être anxieux. Le dépressif, toujours, il se met en cause. Rien ne marche. Il faut lui montrer votre attention, votre admiration, mais évitez de lui donner des morales. Il déteste des morales. Et le reproche surtout. Lui présenter des exemples réussis. Il a besoin de voir des exemples réussis. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes un gestionnaire et l'un de vos tuteurs se plaigne contre les apprenants. Je vous dis qu'ils sont incompétents. Merci. Donc, qu'est-ce que je propose? Il faut le rappeler que lui aussi est passé par là. Lui aussi était un apprenant. Donc, au lieu de critiquer les apprenants, lui aussi, il était un apprenant. Il a quand même réussi son parcours de formation et que l'effort de son tuteur n'était pas un mirage. Donc, il avait aussi un tuteur. Donc, il est passé par la même expérience. L'essentiel, c'est de faire son devoir et laisser le reste aux circonstances. C'est qu'il a besoin. Il a besoin de voir, comme j'ai dit, des exemples réussis pour le convaincre. Le borderline. C'est ça la bonne prononciation, le borderline. Le borderline, qu'est-ce qu'il cherche? Celui-là, il cherche la confiance. Il a besoin de voir les conséquences des comportements incontrôlés. Mais sans pour autant jouer le rôle de protecteur. Attention, il ne faut pas jouer avec ce type de personne le rôle de protecteur. Un exemple. L'un de vos apprenants n'assiste pas aux rencontres synchrones, il ne participe pas au forum, son travail est unilatéral. Quelle est votre réaction? Donc il travaille avec lui-même, donc il ne veut pas s'intégrer dans le groupe. Qu'est-ce qu'il faut lui envoyer des messages privés, ça l'encourage. Des messages privés. Lui tout seul, et non pas avec tout le monde. C'est là où la fonction que vous avez vue socio-émotionnelle qui va intervenir. Pour tisser avec lui des relations de confiance. Donc, comme j'ai dit, le borderline, il faut qu'il ait confiance en vous. Donc, pour tisser cette confiance, il faut pousser vers la confiance. Envoyer des messages positifs qui indiquent que la notion de participation dans le forum et les rencontres synchrones entre la non-participation, vous n'allez pas lui dire, si vous ne participez pas au forum et aux rencontres synchrones, vous n'aurez pas la note. Non, je vais lui présenter d'une manière polie, d'une manière positive, que lui expliquer, le convaincre que la non-participation au forum et aux rencontres synchrones entrave le parcours de formation. Et c'est à lui de déduire tout seul.
L'agressif, il n'aime pas être obligé de faire quelque chose. Il veut toujours être compris et ainsi valorisé. J'ai dit, il a besoin de retrouver son calme. Donc, ce qu'il faut faire, il faut canaliser ses propos. Donc, ce qu'il dit, il faut le canaliser déjà, tout en lui montrant, lui clarifiant votre point de vue. Donc, il faut un peu l'absorber, l'écouter, le canaliser ce qu'il dit, et de temps en temps, lui présenter votre point de vue pour qu'il puisse l'accepter. Je vous donne un exemple. L'un de vos apprenants vous envoie un message violent pour vous blâmer car il n'arrive pas à visualiser les cours ni à naviguer rapidement sur la plateforme. Ce que vous pouvez le faire, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Donc, il ne faut pas se mettre en colère et répondre d'une manière. Donc, votre réponse doit être brève et claire. Il faut lui faire passer des messages implicites qui lui montrent où est le vrai problème. Des fois, on peut lui dire, c'est bizarre, les autres apprenants n'ont pas le même problème que vous. Donc, comme ça, vous le déstabilisez un petit peu. Le critiqueur, celui qui critique, il y a beaucoup de personnes comme cette personnalité. Le critiqueur, il a toujours raison. Donc, c'est inutile de le convaincre qu'il n'a pas raison. Il a toujours raison. Il faut être attentif avec ses propos. En même temps, s'ouvrir sur d'autres solutions. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Je vous donne l'exemple que je vous propose. L'un de vos apprenants vous envoie un message pour critiquer la façon par laquelle vous managez les rencontres synchrones. Il vous dit que vous êtes dogmatique, donc vous êtes autoritaire, et que vous n'avez pas le droit de couper les micros des participants. Donc il y a des personnes qui peuvent critiquer votre façon d'organiser. Tout d'abord, il faut le rassurer que vous êtes conscient de l'utilité de ces griefs. Donc, il faut le rassurer que vous êtes en train que vous l'écoutiez, que vous êtes conscient de ce qu'il dit. Ensuite, demandez-lui de vous faire une proposition. Vous le mettez dans un piège. De vous faire une proposition tout en lui montrant les causes de votre personne. Donc, vous allez lui montrer pourquoi vous avez coupé le micro, pourquoi j'ai fait ça, et vous lui dites, si vous avez des propositions, donnez-moi votre proposition, et s'il vous donne sa proposition, comme ça, il va la défendre. Vous pouvez la critiquer par la suite. Donc, vous allez, au lieu d'être la personne qui va défendre, vous serez la personne qui va l'attaquer par la suite. Vous pouvez l'attaquer. Parce que le critiqueur vous attaque au premier lieu. Ce qu'il faut faire, c'est de le mettre dans un piège. C'est lui qui va vous présenter sa proposition. Vous lui dites, donnez-moi votre proposition. Une fois il vous donne sa proposition, c'est à vous maintenant de l'attaquer. Alors, je passe, je crois, à la dernière. Le manipulateur, il y a des personnes manipulateurs et des manipulatrices. Le manipulateur, c'est le chef. Il présente des modèles à suivre. Donc, le manipulateur est très simple à gérer, à mon avis, parce que le manipulateur, il faut tout simplement lui demander d'expliquer. Explique-nous ce que tu as. Donc, toujours, lui aussi, on l'attaque avec une demande d'explication. Pour un exemple. L'un de vos apprenants vous envoie un message pour vous informer que le fait d'organiser la rencontre synchrone au début de la semaine risque de bouleverser les apprenants. Donc, il vous présente un modèle, il veut vous manipuler. Oui, il vous propose un modèle pour vous manipuler. Il essaie de vous manipuler. Donc, ce que vous pouvez lui faire, vous lui demandez de montrer le risque d'organiser la rencontre au début de la semaine et essayer de discuter avec lui pour mettre en doute son point de vue. C'est très essentiel. Toujours essayer de le mettre en doute. C'est lui qui met le modèle. Alors vous discutez sans modèle. Discutez avec lui sans modèle. Maintenant, le piégeur,
Je crois que j'ai mis beaucoup de temps. Je vais essayer de. C'est la dernière. Il y a une histoire de Galotti, un roi à l'époque qui essaye de le piéger. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Monsieur astrologue, dit-il, vous qui lisez si bien dans l'avenir, avez-vous eu la curiosité de chercher la date de votre mort? Alors, Louis XI, le roi, s'apprête à faire, à le tuer. Donc, alors, c'est pourquoi il lui a demandé, est-ce que vous savez, puisque vous connaissez ce qui va se passer, donc est-ce que vous connaissez la date de votre mort? Et vous êtes astrologue. Et l'autre, Galotti, identifiant clairement l'implicité menace, c'était une menace de la part du roi. Donc, il savait bien sûr que le roi a l'impression de le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Sire, je ne sais pas au juste, je ne sais pas au juste la date de mort, mais je sais simplement que je mourrai 3 jours avant votre majesté. Donc s'il meurt aujourd'hui, dans 3 jours, le roi va mourir. Et le roi, piqué au vif de son propre intérêt, resta sans voix et oublia la vengeance qu'il promettait. Ceci, c'est une histoire de Jésus qui a... Donc, c'était un piège de la part d'une personne qui lui a demandé, s'il était conforme à la loi de payer les impôts romains. Alors, est-ce qu'on paye ou non? Alors, Jésus, c'était un piège. Les 2 réponses ne sont pas bonnes. C'est ça, le piégeur vous met dans une situation. Si vous répondez, donc les 2 choix sont mauvais. Si vous répondez oui, c'est mauvais. Si vous répondez non, c'est mauvais. C'est ça le piégeur, le vrai piégeur. Alors, il lui a demandé, est-ce qu'on peut payer les impôts à... Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, alors s'il dit oui, il ne peut pas être le Messie. Donc, le Messie, c'est Rajoudine et Rachikoun Rajoudine. Donc, s'il dit, il faut payer les impôts au roi, donc il n'est pas un messie. Et s'il dit non, ils le dénonceront comme ennemi de l'empereur. Donc s'il dit non, c'est un ennemi de l'empereur. S'il dit oui, c'est pas un messie. Donc les 2 choix sont mauvais. Qu'est-ce qu'il a dit? Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est une façon de sortir du piège. Et enfin, avec tout ce que j'ai dit, assurez-vous que ce n'est pas vous la personnalité difficile. Et merci pour votre attention. Merci de votre attention. شكرا سي محمد. إذا باسمكم جميعا أشكر سي رزوقي على العرض القيم والغني والمشوق اللي ما حسيناش معه بالوقت في هذا العرض الذي تطرق فيه إلى النقاط التالية: الخطاب الإيجابي وتأثيره على المتعلمين، كيف نطور تصرفاتنا وخطابنا بشكل إيجابي يعني التفاؤل، الوعي واللاوعي، الخروج من العلبة السوداء إلى التفكير الإيجابي، اختيار العبارات والرسائل الإيجابية عوض عبارات سلبية. قدم لنا نماذج من هذه الرسائل وحللها وقام بتحليلها. ما بين الإخفاق والنجاح هناك طريقة للرؤية والتصور والقدرة على التفكير، إدارة الشخصية الصعبة. إذا هذه أهم النقاط التي تطرق إليها. حاولت أتمنى أن أكون موفقا في الترجمة باللغة العربية. كما أشكر أستاذتي نعيمة على جمع هذه الأسئلة التي تطرقتم إليها. إذا سأحاول أن أقدم لك سي محمد الأسئلة التي توصلنا بها، وبعد ذلك سوف نأخذ 4 أو 5 مداخلات نظرا للوقت. إذا وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على حضوركم وتفاعلكم، وأشكر السي محمد الرزوقي على سعة صدره وعلى العرض القيم والشيق الذي قدمه لنا، وشكرا.